ऐसा है कि बुनियादी स्वभाव भारत का जो है उसके आधार पर जो होगा, यानी भारत की आत्मा के आधार पर जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर यानी केवल स्वावलंबी और विजयी ऐसा नहीं है। स्वावलंबी में स्व महत्व की बात है। इतनी सारी चीनी मिलें है, हम बहुत सारी शराब बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता नहीं होगी, क्योंकि भारत की प्रकृति में शराब बनाना नहीं है। तो भारत की प्रकृति मूलता क्या है कि वो एकात्म है और समग्र है, यानी संपूर्ण विश्व के अस्तित्व की एकता वो मानता है। सारा विश्व जुड़ा है, कुछ मेरा होना है तो उसके कारण सारे विश्व का भी कुछ होना है, और विश्व का ठीक होना है तभी मेरा ठीक होना है। मेरा अकेले का ठीक होगा और विश्व पड़ा रहे वैसे ही, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। बाहर से अलग अलग दिखते हैं, है तो एक ही के आविष्कार, और इसलिए हम टुकड़ों में विचार नहीं करते और हम सबका एक साथ विचार कर सकते। दूसरी बात है, हम किसी भी चीज का विचार करते तो आगा पीछा और सर्वत्र होने वाले उसके परिणाम ये ध्यान में रखकर विचार करते। इसलिए हम कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। हम हमेशा बैलेंस साध कर एक मध्यम मार्ग पर चलते हैं। मध्यम मार्ग को ही धर्म कहा गया है। ये धर्म की सोच है अपने आप, और वो इस सत्य पर आधारित है कि अस्तित्व एक है, दिखता विविध है। अभी जो प्रचलित व्यवस्था है पश्चिम, बुनियादी पश्चिम है, उसमें पश्चिम यानी दिशा कोई भी हो, उधर से जो चिंतन आया उनके चिंतन के आधार पर है। उनका चिंतन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, वैसे ही शरीर मन बुद्धि अलग है, वैसे ही समाज का हित अलग है, व्यक्ति का हित अलग है, सृष्टि का हित अलग है। और इसलिए सुख सबको चाहिए, सुख के साधन चाहिए। ये तो भारत में भी है, वहां भी है। लेकिन शरीर का सुख चाहिए कि मन का चाहिए? प्राधान्य वहां शरीर के सुख का। शरीर के सुख के लिए जितना आवश्यक उतना मन का, बुद्धि का सुख चाहिए। हमारे यहाँ का नहीं भाई, सबका सुख चाहिए, इसलिए सबके सुख को कुछ न कुछ संयम रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसी जरूर नहीं, एक्सट्रीम की तरफ जाओ कोई बात नहीं। व्यक्ति का सुख चाहिए तो बस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे झगड़ा होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को बिल्कुल दबाओ। समाज का सुख, व्यक्ति मात्र मशीन का पुर्जा है समाज नाम, तो स्वतंत्रता नहीं आती। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा संसद में, स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो बंधुभाव चाहिए, और बंधुभाव ही धर्म है। क्योंकि बंधुभाव का कारण क्या है? हम सब एक है, होना नहीं हमको है ही, हम भूल गए, हमको याद करना। तो ये बुनियादी बात होने के कारण हमारे यहां हमने विकास किया। अभी तो रिसर्च है ना कि 1000 साल तक विश्व की अर्थव्यवस्था में हम नंबर 1 रहे। उस समय विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर हमारा प्रभाव तो था ही, साम्राज्य भी हमारा बहुत बड़ा था, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखे तो। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी हमने दुनिया में जाकर किसी देश को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के ढाके की मलमल अभी भी कंप्यूटर युक्त मशीनों में बनना कठिन है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन हमारे यहाँ पर्यावरण की हानि नहीं हुई कभी, क्योंकि हमने सबका हित एक साथ साधा। उसके लिए सबके स्वार्थ की दौड़ को संयमित किया।
सबको स्वतंत्रता मिली, लेकिन सबको यह भी मिला कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबको स्वतंत्र करने में करो। इसलिए हमारे यहां किसान अपने बीज खुद बनाता था। किसान हमारा बीज के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो अपना बनाता था, खाद अपना बनाता था, सारा अपना बनाता था। आप अभी देखिए जो हमारे परंपरागत, जैसे टूथपेस्ट है, कोई टूथपेस्ट आपको बताती है कि वो सारे जंतुओं को मार देगी, मारती है, केमिकल्स रहते हैं उसमें, मारती है। दतौन क्या काम करती है? दतौन मारती नहीं, दतौन रेगुलेट करती है। ये जो देशी बनते हैं कीटनाशक वगैरह, वो नाश नहीं करते, उनको नियंत्रित करते, वो हानि नहीं कर सकते। इस प्रमाण में उनका भी जीवन है भाई। ये दृष्टिकोण हमारे यहां बिल्कुल रग रग में, हम जानते नहीं, इतना सहज हो गया है। विश्व में सारे संघर्ष समाप्त करने हैं, विश्व में सबकी उन्नति एक साथ करनी है, ये हो नहीं सकता। इस कगार पर विश्व पहुंचा है कि हमने 2 प्रयोग करके देखे। व्यक्ति को महत्व दिया, नहीं हुआ, समाज को दिया, नहीं हुआ, ईश्वर मानकर चले, ईश्वर छोड़कर चले, नहीं हुआ, लोकमत के आधार पर चले, वैज्ञानिक आधार पर चले, नहीं हुआ। तीसरा पर्याय कहां है? ये तीसरा पर्याय है कि दोनों काम आपने किए, तब आपने तीनों को जोड़ने वाला चौथा नहीं देखा। हमारे यहां वो पहले देखा गया। इसलिए अर्थ काम को अनुशासन में रखकर मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म हमारे पास है। शरीर मन बुद्धि को अनुशासन में रखकर आत्मा परमात्मा की ओर उसको ले जाती है। और इसलिए व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि तीनों की उन्नति और इन सबका भाव परमात्मा की तरफ बनता है। ये बेसिक दृष्टि है, उसके आधार पर हमको सारे जीवन की पुनर्रचना करनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। और ये बेसिक दृष्टि है सनातन काल से चलती आई हुई, ये शाश्वत है। इसका कैसा एक्सप्रेशन होगा, आज का ब्लूप्रिंट क्या होगा, वो आज के परिस्थिति के संदर्भों में इसको बिठाकर सोचना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग अभी तो सरकार भी कुछ कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। భారత్ మౌలిక స్వభావం ఏమిటో దాని ఆధారంగా, అంటే భారత్ ఆత్మ ఏదో దాని ఆధారంగా ఏం చేస్తే అది ఆత్మనిర్భరత అవుతుంది? ఆత్మనిర్భరత అంటే కేవలం స్వావలంబన, విజయం మాత్రమే కాదు. స్వావలంబనలోని స్వ చాలా ముఖ్యమైనది. మన దగ్గర చక్కెర బాగా ఉత్పత్తి అవుతోంది, దానితో మనం మద్యం తయారు చేసి ఎగుమతి చేయవచ్చు. కానీ అది ఆత్మనిర్భరత కాదు. ఎందుకంటే మద్యం తయారు చేసి లాభాలు గడించడం భారత్ స్వభావం కాదు. మరి భారత్ మూల స్వభావం ఏమిటి? అది ఏకాత్మమైనది, సమగ్రమైనది. అంటే సంపూర్ణ విశ్వంలోని ఏకాత్మతను దర్శించడం. నాకు ఏదైనా కావాలి లేదా అవసరం ఉంది అంటే అది ప్రపంచానికి కూడా కావలసినదై ఉంటుంది. ప్రపంచానికి మేలు చేసేదే నాకు కూడా మంచి చేస్తుంది. కేవలం నాకు మాత్రమే మంచి జరిగితే చాలు, ప్రపంచం సంగతి అవసరం లేదనడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఇదంతా ఒకటే ప్రపంచం. బయట నుంచి వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నా ఇది ఏకత్వపు ఆవిష్కారమే. అందుకనే మనం దేన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విడగొట్టి చూడం, అంతా ఒక్కటిగానే భావించి ఆలోచిస్తాము. మరొక విషయం ఏమిటంటే మనం దేని గురించైనా సమగ్రంగా, కూలంకషంగా ఆలోచిస్తాము. అందుకనే మనం ఎప్పుడూ అతివాదులం, పిడివాదులం అయ్యే అవకాశం లేదు. సంతులితమైన మధ్య మార్గంలోనే వెళతాం. ఆ సంతులిత మార్గాన్నే ధర్మం అన్నారు. అస్తిత్వం ఒక్కటే, కానీ బయటకు కనిపించడం వేరువేరుగా ఉంటుంది అన్నది సత్యం. నేడు ప్రపంచంలో బాగా చలామణిలో ఉన్నది పాశ్చాత్య ధోరణి. అంటే అక్కడి ఆలోచన ధోరణి. అదేమిటి? ప్రతి వ్యక్తి వేరు, అతని శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి అన్నీ వేరు. సమాజపు ప్రయోజనం వేరు, వ్యక్తి లాభం వేరు, సృష్టి మంచి మరింత వేరు. అందరికీ సుఖం కావాలి, ఇలా అందరూ సుఖం కోరుకుంటారు. భారత్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కానీ కావలసింది శారీరక సుఖమా, మానసిక సుఖమా? అక్కడ శారీరక సుఖానికి ప్రాధాన్యత. కానీ శారీరక సుఖం ఎంత అవసరమో మానసిక, బౌద్ధిక సుఖం కూడా అంతే అవసరం. అందరికీ సుఖం కావాలి కాబట్టి అది సాధించడం కోసం
అందరూ సంయమనంతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. అలా అవసరం లేదంటారు వాళ్ళు. సుఖ సాధన కోసం ఎంతకైనా తెగించాలని అంటారు. వ్యక్తి సుఖం ముఖ్యం కాబట్టి ఉనికి కోసం పోరాటం, బలమున్నవాడికే జీవనం అనే పద్ధతి వచ్చింది. దానివల్ల ఘర్షణ తలెత్తుతుంది, అశాంతి కలుగుతుంది. కాబట్టి వ్యక్తి సుఖాన్ని పక్కన పెట్టి కేవలం సమాజానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని కొందరు అన్నారు. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ లేదు. ఒకసారి పార్లమెంటులో మాట్లాడుతూ డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం ఒకేసారి సాధించాలంటే పరస్పర బంధుభావనే మార్గమని అన్నారు. బంధుభావనే ధర్మం. ఈ బంధుభావానికి కారణం ఏమిటి? మనమంతా ఒక్కటి కావడం కాదు, మనమంతా ఎప్పుడూ ఒకటిగానే ఉన్నాం. కానీ మరిచిపోయిన ఈ భావాన్ని గుర్తు చేయాలి. మన దేశంలో ఇదే ప్రధాన విషయం కావడం వల్ల మనం అభివృద్ధి చెందాము. 1000 సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచంలో అత్యంత ధనిక దేశంగా వెలసిల్లాము. ప్రపంచంపై మన ప్రభావం ఎంతో ఉండేది. అలాగే మన సామ్రాజ్యం కూడా చాలా పెద్దగా ఉండేది. కానీ అంతటి స్థితిలో కూడా మనం ఎప్పుడూ ఏ దేశంపైనా దండెత్తలేదు, దానిని నాశనం చేయలేదు. ఏదో అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనకు ఉండేది. మనం తయారు చేసిన వస్త్రాలను ఇప్పుడు కంప్యూటర్ల ద్వారా కూడా తయారు చేయలేరు. అయినా ఎప్పుడూ పర్యావరణానికి హాని చేయలేదు. ఎందుకంటే అందరి ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తూ స్వార్థ ప్రయోజనాలను అదుపు చేశాము. అందరికీ స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యాలు ఉండేవి. కానీ అవి అందించడానికి ఉపయోగించారు. రైతులు విత్తనాలను స్వయంగా సేకరించుకునేవారు. ఎవరినీ ఏదీ అడగాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, మన టూత్పేస్ట్ తీసుకుంటే అది క్రిములను నాశనం చేస్తుంది. కానీ సంప్రదాయబద్ధంగా తయారు చేసిన పళ్ళపొడి క్రిములను నాశనం చేయడమే కాకుండా అదుపు చేస్తుంది. అలాగే దేశీయ పురుగు మందుల వంటివి ఆ పురుగులను పూర్తిగా నాశనం చేయవు. కేవలం మనకు నష్టం కలిగించని విధంగా వాటి సంఖ్యను అదుపు చేస్తాయి. ఎందుకంటే వాటిలో కూడా జీవం ఉంది. ఇది భారతీయ దృష్టి. మనకు తెలియకుండానే దీనిని అనుసరిస్తున్నాం. అది అంతగా మనలో జీర్ణించుకుపోయింది. ప్రపంచంలో సంఘర్షణ అంతమై అందరూ ఉన్నతి సాధించాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ అది సాధ్యం కావటం లేదు. ఇప్పటి వరకు 2 రకాల మార్గాలలో ప్రయత్నించారు, కానీ ఫలితం లేదు. వ్యక్తికి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచ్చి చూశారు, ఫలితం లేదు. భగవంతుణ్ణి నమ్మి ముందుకు వెళ్ళారు, ఆ తరువాత భగవంతుడే లేదన్నారు. మరోసారి సమాజానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచ్చారు, అయినా లాభం లేదు. విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మాత్రమే నమ్ముకున్నారు, అయినా ఫలితం లేదు. ఇక 3వ ప్రయత్నం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ మనందరి దగ్గర ఉంది. అర్ధ కామాలను సాధిస్తూ మోక్షాన్ని పొందే ధర్మ మార్గం మన దగ్గర ఉంది. శరీరం, మనస్సు, బుద్ధిలను అదుపులో పెట్టుకుని ఆత్మను పరమాత్మ వైపు తీసుకువెళ్లడమే ఆ మార్గం. అందుకనే వ్యక్తి, సమిష్టి, సృష్టి మూడింటి ఉన్నతి, వీటిని మూడింటిని పరమాత్మ వైపు నడిపించడం అనేది ఇక్కడి ప్రధాన దృష్టి. దీని ఆధారంగా జీవన విధానాన్ని తిరిగి ఏర్పరచుకోవాలి. ఇది సనాతన కాలం నుంచి వస్తున్న విధానం. ఇది శాశ్వతమైనది. దీనిని ప్రస్తుతం ఎలా ప్రకటించాలి, దీనిని అనుసరించడానికి ప్రణాళిక ఏమిటి అన్నది ఆలోచించాలి. ఇప్పటికే ఈ దిశగా అనేక ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా చేస్తోంది. ఇక ముందు కూడా జరగాలి.